السلام علیکم ویورز، حمید خٹک ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انٹرسٹنگ ویلاگ ہے۔ غور سے سننے کی کوشش کر لیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ تینوں کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ غور سے سننا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، حق تعالی شانہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، حق تعالی شانہ اس کو جنت کے پل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ جل شانہ اس کو ایسی شراب جنت میں پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ کسی کو کپڑا دینا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، اور اس کے اوپر اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ جنت کے لباس، جنت کے پھل اور مہر لگی ہوئی شراب جو جنت کی ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ، اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ مہر لگی ہوئی شراب سے اس پاک شراب کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سورہ تطفیف میں ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ترجمہ ہے، نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، جو لوگ نیک ہوں گے وہ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے وحشت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت اور تراوٹ پہچانے گا۔ ان کو پینے کے لیے خالص شراب سر بمہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ہرس کرنے والوں کو اس چیز میں ہرس کرنا چاہیے، یعنی ہرس کرنے کی چیزیں یہ ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ کہتے ہیں کہ رحیق جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب ہے جو مشک سے بنائی گئی ہے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہے۔ تسنیم کا ذکر اس صورت میں اس آیت سے آگے ہے۔ قتادہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تسنیم جنت کی شرابوں میں سے افضل ترین شراب ہے، مقربین اس کو خالص پئیں گے، اور دوسرے درجہ کے لوگوں کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے بھی نقل کیا گیا کہ رحیق ایک شراب ہے جس میں تسنیم کی آمیزش ہے۔ حدیث بالا میں جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اون ننگے پن کی حالت، بھوک اور پیاس کی حالت میں کپڑا پہنانے اور کھلانے پلانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ حالت خرچ کرنے والے کی ہے یا جس پہ خرچ کیا گیا ہے اس کی ہے، دونوں احتمال ہیں۔ پہلی صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ خود ننگا ہے، یعنی کپڑے کا ضرورت مند ہے، اور دوسرے کو اس حالت میں کپڑا پہنانے، خود بھوکا ہے اور کھانا کچھ میسر ہو گیا
تو दूसरों को तरजीह देता है। खुद प्यासा है लेकिन पानी अगर मिल गया है तो बजाय खुद पीने के दूसरे पर इसार करता है। इस मतलब के मुवाफिक ये हदीस पाक कुरान पाक की इस आयत शरीफा की तफसीर होगी जो आयत के सिलसिला में नंबर 28 पर गुजरी है। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खस्वासतो, कि ये लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद को एहतियाज हो। दूसरा मतलब ये है कि ये सब हालात उन लोगों के हैं जिन पर खर्च किया जा रहा है। इस मतलब के मुवाफिक हदीस शरीफ का मतलब ये है कि हर चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत के मौका पर खर्च की जाएगी इतनी ही ज़्यादा सवाब की बात होगी। एक गरीब को कपड़ा दिया जाए उसका बहरहाल सवाब है, लेकिन ऐसे शख्स को कपड़ा पहनाया जाए जो नंगा फिर रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, उसका सवाब आम गुरबा से कहीं ज़्यादा है। एक फ़कीर को खाना दिया जाता है, हर हाल में उसका सवाब है, लेकिन ऐसे शख्स को खाना खिलाया जाए जिस पर फाका मुसल्लत हो, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हर शख्स को पानी पिलाने का सवाब है, लेकिन एक शख्स को प्यास सता रही है, उसको पानी पिलाने का सवाब इतना ज़्यादा है कि उम्र भर के गुनाहों का कफ़ारा भी कभी बन जाता है। जिस तरह एक वाक़या है कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से रंडी के उम्र के गुनाह माफ़ हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक है कि मस्कीन वो नहीं जिसको एक एक दो दो लुकमा दर बदर पिराता हो। असल मस्कीन वो है जिसके पास ना खुद इतना माल हो जो उसकी हाजत को काफ़ी हो, ना लोगों को उसका हाल मालूम हो कि उसकी इआनत करें। यही शख्स असल महरूम है। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने किसी भाई की हाजत रवाई में मशगूल हो, हक़ तआला शानुहु उसकी हाजत रवाई में तवज्जो फरमाते हैं। और जो शख्स किसी मुसलमान से किसी मुसीबत को ज़ाइल करे, हक़ तआला शानुहु क़यामत की मुसाइब में से उसकी कोई मुसीबत ज़ाइल फरमाते हैं। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे, ऐब से हो या लिबास से, हक़ तआला शानुहु क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाते हैं। बस दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के ऊपर एहसान करने की हिम्मत, कोशिश, नीयत होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसके ऊपर बड़े बड़े इनामात के वादे फरमाते हैं। सिर्फ एक प्यासे को पानी पिला दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के मोहर लगी हुई शराब का वादा फरमाते हैं। भूखे को खाना खिलाया तो जन्नत के फल, और जन्नत के फल के बारे में मशहूर है कि मटको जितने बड़े बड़े होंगे, शहद से ज्यादा लजीज होंगे, और झाग से ज्यादा नरम होंगे, वो खिलाएगा अल्लाह ताला। और जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के सबस लिबास पहनाएगा। और ये असल कामयाबी है, और ये असल हसूल है, और यही जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला हम सबको इस मकसद में कामयाब कर दे। तब अगले वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।